ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਠ, ਸੁਭਾਸ਼ ਬਾਠ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸਰਬੰਦਾਸ ਜੀ, ਗੋਲੂ ਮਾਜਰਾ ਨੇੜੇ ਕਾਠਗੜ੍ਹ ਬਲਾਚੌਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਨ 1931 ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਨੀਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰੋ ਦੇਵੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਤਮਾਣਾ ਗੋਲੂ ਮਾਜਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੁਗੜ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੈਪਟਨ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਬਾਠ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਠ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਾਠ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਠ ਜੀ IPS ਰਿਟਾਇਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਾਠ ਜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਗੜ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੀ ਮਾਤਾ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ, ਪੜਪੋਤਰੇ ਅਤੇ ਪੜਪੋਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
परमात्मा के चरणों के विच जा विराजे ने। परिवार वालों उन्होंने कल्याण के निमित्त श्री रामचरितमानस का पाठ रखाया गया सी। कल ब्राह्मण मंडली ने मिलकर रामायण का पाठ आरंभ किया सी, हवन पाया। इस वेले निर्विघ्न भोग पाया गया है। माता जी ने अंतिम श्रद्धांजलि देने लई स्वामी रामतीर्थ जी महाराज जी आए हुए ने, श्री मुनि जी आए हुए ने। आप जी के आने पर आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अपने बहुत सारे संत आए हुए हैं। आप सारे ही सगे संबंधी रिश्तेदार, आप इस वेले सारे लोग आए हुए हो। मेरा ये जीवन है, ये पृथ्वी लोक है। पृथ्वी लोक कर्म भूमि है। इसका नाम मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में जो भी जी आता है, सबनों एक न एक दिन जाना पैंदा है। जिस जीव को जितनी की जिम्मेदारी मिलती है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए जीव परमात्मा के विच विलीन हो जाया करता है। जैसे यदि ये सृष्टि है परमात्मा द्वारा बनाई हुई है। जिस वेले गुरु नानक देव जी मेरू पर्वत पर गए और जिस सिद्ध लोग बैठे सन, तो सिद्ध लोगों ने प्रश्न किया गुरु नानक देव जी को कि तुसी इत्थे किमें आए हो? असीं तां अपने जोग बल तो इत्थे बैठे हाँ, तुसी किमें आए? गुरु नानक देव जी कहते असीं अपने मूल मंत्र के प्रभाव नाल आए हाँ। सिद्धा ने पूछा कि थोड़ा मूल मंत्र की है? श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं साडा मूल मंत्र है एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सत गुरप्रसाद। आदि सच जुगाद सच है भी सच, नानक होशी भी सच। सिद्धा ने कहा कि थोड़ा ये मंत्र अशुद्ध है। वेद में ओम लिखा हुआ है, तो तुसी इत्थे एका ला दिता, एक ओंकार कह दिता। गुरु नानक देव जी कहते हैं ब्रह्म अकेला है, ब्रह्म एक है। ब्रह्म अनादि है, ब्रह्म आदि है। वो तो पहले और कोई नहीं सी। जब ब्रह्म के मन में विचार आया कि सानों कोई जानने वाला हो, तब उस ब्रह्म ने अपना तन रूप बनाया, ब्रह्मा विष्णु शिव। ब्रह्मा रूप तो जगत की रचना की थी, विष्णु रूप तो ਉਹਦੀ पालन करने की जिम्मेदारी ली, और शिव रूप तो उस जगत को अपने विच लय करने की जिम्मेदारी ले ली। जब परमात्मा
कुछ काम करने वाला बनया, ਉਹਦਾ नाम पिया करता पुरुष। ਜਿਹੜਾ वो करता पुरुष है वो निर्भय है, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ भय नहीं है, वो निर्वैर है, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ बैर नहीं है। वो अजोनी है, किसी माता के गर्भ तो नहीं जन्म लिया। वो स्वयं सर्वज्ञ है। आदिकाल में वही सच सी, जुगाद सच जिहड़ा युग चल रहा इस वेले वही सत्य है। बाकी जो कुछ दिखाई दे रहा सब नाशवान है और अंत में वही सच रहना है। जो ऐसा परमात्मा है, ऐसी परमात्मा का गुरु नानक देव जी कहते हैं जप, ऐसे परमात्मा का जप कर। तो भाव कहता ये है कि आप जितने भी लोग बैठे हाँ उसे परमात्मा के अंश हाँ। जिस तरह से रामचरितमानस में कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव ईश्वर का अंश है, चैतन्य है, सहज ही सुख राशि है। फिरत सदा माया के प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये जीव अपने ही स्वभाव बस जमन वाला से मरण वाला बन जाया करता है। ना तो ये जमन वाला है ना ये मरण वाला है। ये सब माया का खेल है। बस असी माया के बस में हाँ। जैसे पहाड़ी पर रहने वाला एक बंदर स्वतंत्र होता है, पर उस बंदर को जब किसी मदारी ने फड़ना होता है तो बंदर वास्ते जाल बिछा देता। मदारी जाल बिछा के दाने पा देता है और वो बंदर लोभ बस आके दाना खान ले जाता है। ते मदारी रस्सी फड़ के खिंच देता है और वो बंदर के हाथ जकड़े जाते हैं, दौड़ नहीं पाता है। फिर मदारी जाके फड़ लेता है, ਉਹਦੇ गल ਦੇ ਵਿੱਚ रस्सी पा देता है। रस्सी पा के गाँव घुमाता है, नचना सिखा देता है। जिस तरह से मदारी इशारा करता है उसी तरह से ये बंदर नाचता है। जे ਉਹਦਾ कहा ना मने तो उन्होंने सीटी मारता है। फिर जिदा मदारी कहता उदा नचता है। तो जिस तरह से आप आसक्ति रूपी जीवन में रहने हाँ, तो आसक्ति रूपी जीवन में जब आसक्ति को अपनाए कुछ साढ़े जिम्मेदारियां बन जाती हैं। बस जे उसे जिम्मेदारी को पूरे करते हुए बस बार बार जन्म लेता, बार बार मिलता है। मनुष्य रूपी देही संसार सागर तो पार होने लई जीवन को मिलती है, पर जीव संसार में आके और कम्मा दे विच फस जाता है। रामचरितमानस में लिखते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। शिवम युक्ति रूपम कृपा सागरमयी, वरिष्ठं शरणं विनाशनं, सदात्यादिदेवेन शून्यं परीक्षम्। अहं श्रीहरिं ते नमः।
परम श्री हरि वंशी विभूषित करा नवनीर पीताम्बराधर पूर्णेन्दु सुंदर मुखा द्रविंद नेत्रा श्री कृष्णा परम किमपि तत्महं न जाने। श्री कृष्णा परम किमपि तत्महं न जाने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूजनीय परम आदरणीय सर्वशास्त्रों का सार श्री रामायण जी के व्यासपीठ पर विराजमान दया के सागर परम पूज्य स्वामी व्यासदास जी महाराज जी, उपस्थित विद्वत वितराग संत महापुरुषों, भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं, देवियों, प्यारे बच्चों, आपको सारे पता ही है कि अजय कैप्टन हरबंस लाल माण जी, उन्होंने जीवन साथी माता शांति देवी, पुनश्च श्री अशोक माण जी, सुभाष माण जी के पूज्य माता जी, उन्होंने अंतिम अरदास के विच आप सारे इकट्ठे हुए हाँ, जिहड़े कि पिछले कुछ दिन पहला अपनी पंचभौतिक यात्रा को पूरी करते हुए परमात्मा के चरणों में जा विराजे हैं। परिवार वालों एक बहुत बड़ा आयोजन रामायण जी का भोग हुआ के किया गया है। मित्र सज्जन रिश्तेदार और जिन्हें प्रेमी सज्जन है सारा इतने माता जी के श्रद्धांजलि समारोह में इकट्ठा होने का मौका मिला है। महापुरुषों तो आप सत्संग सुन रहे हैं। कुछ घड़ियाँ जिंदगी की इस तरह की होंदियां हैं जिथे बैठ के आदमी जरूर ही विचार आता है कि आपको ये दुनिया छड़ के जानी है। ज़्यादातर महाराज पुरीवाला की परंपरा के सतगुरु गरीबदास जी महाराज जी की बाणी का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है। वो बंदी छोड़ महाराज जी ने लिखा है एक जगह, फना है फना है फना है लगार, माटी मिलेगा जो करता सिंगार, हाथी और घोड़ा जोड़ा जहान, फना दिन दुनिया जमी आसमान, राजा और रैयत रहेगा ना कोई, रहेगा चिदानंद उपजा न सोए। एक सदीवी शाश्वत सत्ता है जिहदा ना जन्म होंदा है ना मौत होंदी है। उन्होंने अगर कोई जान सकता है तो उस जानने की बख्शिश परमात्मा ने वाहिगुरु ने सिर्फ इंसान को दी है। कुछ बुद्धिजीवी लोग समझते हैं कि इंसान भी प्राणियों के विच पशुओं के विच एक थोड़ा सा बुद्धिजीवी पशु है, इसके अलावा और की है। डार्विन वर्गे सिद्धांतवादी लोगों ने या सिगमंड फ्राइड वर्गे साइकोलॉजिस्ट लोग हैं, उन्होंने ये अपना निष्कर्ष निकाला कि इंसान के बाकी प्राणी जगत में कोई अंतर नहीं है। मैं कहना बहुत बड़ा अंतर है। Man is not only a biological entity or even a social animal, but there is a hidden core of human personality which lends meaning to life and which gives man no rest till he discovers it. इंसान के बीच एक इस तरह की चेतना है, इस तरह का विवेक है कि जब तक वो अपने उस शाश्वत स्वरूप को नहीं पहचान लेता है तब तक इन्हें चैन नहीं मिलता है। चाहे सारे युगों के अरबों खरबों जन्म लेके और प्राणियों के आता रहे, पर मनुष्य को ये जांच है कि वो जान सकता है कि मैं शरीर नहीं हाँ, मैं देह नहीं हाँ। इंसान को प्यार जब तक ही है जब तक वो अपने आप को शरीर समझ बैठा है। पूज्य स्वामी दयालदास जी महाराज जी ने जपजी साहब की पहली पौड़ी गुरु नानक की पहली बाणी है महाराज जी ने, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सैकल गुरु प्रसाद। जब आदि सच जुगादि सच है भी सच और हो से भी सच।
इस तरह का किहड़ा तत्व है जिहड़ा पहले भी तक सत्य सी, अज भी सत्य है ते हमेशा सदैवी सत्य ही सत्ता है। भगवान कृष्ण गीता दे विच अर्जुन नूं कहंदे, हे अर्जुन, असत वस्तु की कोई सत्ता नहीं है और सत्य का किसी भी काल दे विच अभाव नहीं है। इसका विवेक परम ऋषियों ने विवेक किया है। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके स्वयं ही स्वयं के सत स्वरूप विच स्थिति पा जाता है, उन्होंने दुनिया के विच मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, दुनिया की आसक्ति भी उसी वेले ही समाप्त हो जाती है। कबीरदास जी महाराज कहते, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ते ही पाइए पूर्ण परमानंद। गोरखनाथ जी महाराज जी कहते, मरो मरो है जोगी, मरो मरण है मीठा। वैसे तो सच्ची गल है कि सानू मृत्यु का अनुभव तो है नहीं, जिंदगी जीने का तो चलो चंगी जीए मंदी जीए जीवन जी रहे हैं, एडा अनुभव तो है थोड़ा मीठा, पर मौत का तो सानू कोई अनुभव नहीं है। फिर मौत का भय क्यों है? साढ़े 108 उपनिषद है, उन्होंने कठोपनिषद है, वो एक चर्चा आई है मौत क्या है। नचिकेता ते यमराज का संवाद है, वो यही गल कही गई है। जब कबीर कहते हैं कि मौत का भय नहीं है बल्कि मैनू आनंद है, गौरव कहता है मौत बड़ी मीठी है, then why does man fear death? Man fears death because he assumes himself to be the body and he does not realize the significance or purpose of death in the scheme of providence. But existence and death, these three appear to us in different and separate phases. But in reality, everything changing all the time, and each change is the death of one thing and birth of another. इस शास्त्र का सार है, हर परिवर्तन मौत ही है। साडा बचपन किथे गया? हर क्षण ये संसार जा रहा है परिवर्तन। क्या मांगो कुछ थिर न रहा, देखत नयन जला जग जाई। इस संसार के विच केड़ी इस तरह की शय है जिन्हों तू पा के सुखी हो सकता है? ये भोले इंसान आत्म चिंतन कर। मैं ज़्यादा कुछ ना कहता होया, सचमुच यही प्रार्थना करना, उस बार परमेश्वर का चिंतन करया करो। ये संसार तो सिकंदर भी बहुत दौड़ा था, बहुत कुछ पाया पर नाल किसी से ना जाता ना गया ना जाना है। इस करके दो चीज़ों को याद रखा करो, एक मौत को, एक परमात्मा को। दो बातों को याद रख, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत को तुझे श्री भगवान। कहता की होगा फिर बेराग बनया रहूगा संसार दे विच। ये जिहड़े संसार के जफ्फी पाई बैठे हैं ना आपां, और होर मेरा तो मेरा है ही, दूसरे का भी मैनू ही मिल जाए, ये जिहड़ी भुख है ये समाप्त नहीं होनी। ये समाप्त तभी हो सकती है जिस तरह बंदी छोड़ महाराज कहते, बिन साहब की बंदगी सुख नहीं तीनों लोक, चरण कमल के ध्यान से श्री गरीबदास संतोष है। जिस जीव को संतोष आना है, शांति आनी है, ये सुख ही होना है। कानू कहते हो तुसी सुख, जिस सुख की कामना करके असी सवेर के नट्ठे भजे रात को कटे दरख्त वांगू डिग पैंदे, सवेरे उठ के फिर दौड़ पैंदे हैं। कानू कहते हो सुख तुसी? मन की शांत अवस्था का नाम सुख है। उन्होंने संतोष भी कह सकते हो कि और कुछ नहीं चाहिए, संतोष का अर्थ कुछ नहीं चाहिए, जो है ये बीच में मस्त हाँ। तो शायद का अर्थ है जब सानू शांति मिले, वो परमात्मा के चिंतन तो शांति या संतोष मिलनी नहीं, तो तीनों लोगों की मार्गी हासिल करके भी गरीबदास जी महाराज कहते शांति प्राप्त नहीं हो सकती। नो पीस कैन कम विदाउट डिवोशन एंड हाउ कैन देयर बी हैप्पीनेस विदाउट पीस। उस शांत अवस्था को प्राप्त इंसान कर सकता है, ये कोल उपाय है, वो परमात्मा के सिमरन तो शांति आ सकती है, संतोष आ सकता है। मैं इस परिवार वालों जोड़ा इतने बौड़ी साहब, सचमुच ही ये अलौकिक धाम है। पूज्य स्वामी दयालदास जी महाराज साढ़े सतगुर स्वरूप है, इन्होंने इतनी बड़ी सुंदर रचना की है कि असी ये अनुभव करते हैं कि ये धरती का हिस्सा नहीं होना है। जिस धरती से जिस मृत्यु लोग से असी रहते हैं, शायद उनका एक पार्क नहीं है, चारों तरफ पहाड़ियाँ नीचे गिरा हुआ अलौकिक धाम है। माता शांति देवी सचमुच ही उन्होंने बड़ी तपस्या है, जिन्होंने अपने जीवन काल के कैप्टन हरबंस लाल जी पांठ वर्गे जीवन साथी उन्होंने मिले, फिर अशोक पांठ जी वर्गे
वासी वर्गे सुपात्र बेटे मिले, पोते पोतियां सब भरिया पूरा परिवार है, सारा सुखी परिवार ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ सेवा प्राप्त करते हुए गए हैं। वो तो सतगुਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ विराजमान होए गए, ਵਿੱਚ कोई शंका नहीं। ये साडी व्यवहारिक सत्ता में एक रवायत है कि ਅਸੀਂ परमात्मा ਦੇ ਅੱਗੇ प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत जीवात्मा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਦੇਵੇ ਤੇ परिवार ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, क्योंकि ਇਹ बढ़िया जो सुख इस किसी भी प्राणी को मिलता है वो माँ की गोद में जो सुख मिलता है ना, सारी जिंदगी सारी दुनिया हासिल करके भी वो सुख नहीं पा सकता। ये जो दुनिया है ये तो कांटा का वन है, माँ फुलवारी जैसा है, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ कोई प्यारा संबंध नहीं। सचमुच ही माता जी के नाल मेरा बहुत लंबे समय तक पिछले 30 साल तक उन्होंने कोल आना जाना सी। जिन्हों का जिदा का नाम है उदा का ही उन्होंने सुभाव से शांति स्वरूप स्वभाव है। तो उस माता जी को परमपिता परमात्मा अपने चरणों में वास देवे ते परिवार के रिश्तेदारों उन्होंने जान का जोड़ा दुख है उन्होंने सहन करने का बल बख्शे। इन शब्दों के नाल अपनी वाणी में विराम देना। बोलो बंदी छोड़ महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सत साहिब। परम पूज्य बहुत ही सत्कारयोग श्री रामायण के ताबे से बैठे हुए बहुत ही पूजनीय बहुत ही सत्कारयोग श्री स्वामी दयाल जी महाराज उन्हें हम बोल के गए हैं। श्री श्री स्वामी रामतीर्थ जी महाराज गौशाला वाले विद्वत वितरक महापुरुष इस पावन पवित्र धन धन बाबा सरवणदास जी महाराज जी के तप स्थान बौड़ी साहब विखे और माता श्रीमती शांति देवी के अंतिम अरदास में पहुँचे सारे ही रिश्तेदार मित्र सज्जन पुलिस डिपार्टमेंट तो जिन्हें भी ऑफिसर और इलाका निवासी जिमें के सारे को पता ही है कि बहुत ही सत्कारयोग साढ़े अशोक कुमार भाट साहब रिटायर्ड SSP और उन्होंने छोटे भरा श्री सुभाष चंद्र भाट जी इंस्पैक्टर रिटायर्ड, उन्होंने माता जी कुछ दिन पहले सदीवी विछोड़ा दे गए। अज श्री स्वामी जी की करकमलों के नाल श्री रामायण का भोग होने हुण पिया है। महापुरुष कहते हैं कहते जिहड़ा माँ का नाता यह एक अलग ही अलौकिक नाता है। 91 साल की उम्र के विच माता जी अज सदीवी विछोड़ा दे के गई है। बहुत मैं तो यही कहूँगा कि लंबा समा आशीर्वाद मिलिया साढ़े भाट परिवार को। और 6 साल पहले बहुत ही सत्कारयोग स्वर्गीय कैप्टन हरवंत लाल जी वो भी सानू सदीवी विछेड़ा दे गए थे परिवार को। सो अज इस दुख की घड़ी के विच आपां सारे ही इकट्ठे हुए हाँ। जिहड़ा मावां का नाता एक अलग ही है। मावां ठंडियां शामां कौन करे, मावां दे खजाने लोगों कौन करे। इस करके जो माँ का प्यार है और पिता की बहार है ये बार बार नहीं इंसान को मिलता। पूज्य महाराज जी श्री स्वामी जी महाराज ने उन्हें हम बहुत कृपा की है। आप सब संगत ने अपने श्री मुखारबिंद तो जो अनमोल वचन अनमोल वाक्य सानू ये जो सत्संग दिता है, बहुत बहुत धन्यवाद श्री स्वामी जी महाराज का और नाल नाल श्री स्वामी रामदेव जी महाराज का। अज जो अंतिम अरदास है ये अगे समा है कि जिन्हें भी इतने सत्कारयोग रिश्तेदार मित्र सज्जन आए सारे ने ही श्रद्धांजलि श्रद्धा के फुल भेंट करने हैं जो कि हम शुरू होने जा रहा है। सब तो मेरी बेनती है पहले सारे ही बुलारियां क्योंकि बुलारे बहुत हैं, जिन्ना भी टाइम दिता जाना वो ही समाप्त करना है।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰੱਤੇਵਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਨ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। श्री श्याम लाल जी साबका सरपंच। पर ऐसी माँ का पुत अन्ना गाना भी होगा लेकिन वो सारे संसार तक अपने पुत्र को क्या देखना चाहती है। पर ये माता जी गई है, इस माता ने 2 हीरे का जन्म दिता। वो हीरे जिन्होंने पंजाब के साढ़े आईजी साहब ने हिंदुस्तान के अपना नाम जो रोशन किया है, साढ़े गुजर समाज का नाम रोशन किया है। ये उस माता की मेहनत का फल है। उन्होंने बदौलत अज साढ़े गुजर भाईचारे गुजर समाज के पंजाब के सब तो पहले IPS अफसर के होए तो अशोक बाण होए हैं। मैं गर्व ना कहना इस माता की मेहनत का फल। जिस तरह कैप्टन साहब ने गल की है, ऐसी जोड़ी तो मैं कहना इदा के जीव दोनों जने एक परमात्मा रूपी जो गृहस्थ आश्रम आके दोनों ने जिंदगी व्यतीत की है, ऐसी जिंदगी व्यतीत कोई नहीं कर सकता। और इन्होंने इन्नी सहन शक्ति, इन्नी शीतल सुभाव, बजुर्गों का जोड़ा आशीर्वाद सीगा, बजुर्गों की जी मेहनत सी, ਉਹਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਣ ਜੀ IG ਸਾਹਿਬ ਰਤੈਤ, ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਵਾਸ਼ ਬਾਣ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੀਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਲక్ష్మణ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦਾ इन्हों की सब तो बड़ी जी आजू वास्ते अभी तो परमात्मा मोरे अरदास करते हैं भी इन्हों वर्गे जो बच्चे पैदा माँ करके गई है तो ऐसी माँ का घाटा कदे नहीं पूरा हो सकता। इस एक गल होर है, माँ जी है 8 साल व्हीलचेयर से रही है लेकिन खान पीन तंदुरुस्ती कोई कमी नहीं थी। पर 8 साल जो उसकी देख रेख संभाल की है ना, उसका क्रेडिट मैं कहना इन्होंने नहीं जसवीर में तो कमलेश में जाता है। इन्हें 8 साल का में जब देखा कदे चंडीगढ़ ले गए, कदे नवांशहर ले गए, कदे रत्या ले एक लेडीज में ना रही है। सो मैं ज़्यादा ना कहता होया भी जे कैप्टन साहब दी गल्लां करिए, बीपी दी गल्लां करिए, जिदा स्वामी जी ने कहा ही है भी असीं कहना वो मतलब जे स्टोरी शेयर ना बहुत लंबी स्टोरी है। अज देवरा जी घुमरा साडे विच नहीं है, उन्होंने पुछ के देख लो जो कुछ भी है अशोक बाण जी ने कह के गए SSP साहब के सामने उत्थे 100 बंदे कहा पर जे मैं अज इत्थे पहुंचा हाँ अशोक बाण जी थोड़े बाबा जी के बदौलत पहुंचा हैगा। सो ये सारा उन्होंने प्रताप है। सो मैं तो एको अरदास है कि परमात्मा इन्हों अगे नालों भी जो मेरा परमात्मा मुरा अरदास है कि अगे नालों भी चढ़ती कला च और उस माता जिदा स्वामी जी ने कहा कि उन्होंने तो स्थान जोड़ा उन्होंने नाम ही शांति सीगा और था भी शांति सुहा सीगा। इदा का सुहा वाली गल औरत नहीं पैदा हो सकती और मां की मेहनत जी है उसका फल असी 100 जन्म भी नहीं दे सकते। सो मैं तो इन्होंने शब्दों के नाम उस माता को सच्ची श्रद्धा करनी यही है कि परमात्मा अपने चरणों च निवास देवे और कहना जोड़े है इन परिवार को इन्होंने बच्चों को गां पोते पोतियां सारे पढ़ मन का बल बख्शे। सत साहिब सत साहिब सत साहिब। मैं ये समझदा कि मेरा ये परिवार जोड़ा है परमात्मा ने बहुत बड़ी साढ़े परिवार की कृपा की है। मेरे दोनों भरा मेरे तो बड़े ने उम्र में कैप्टन हरवंत लाल जी मेरे भरा सन, मेरे ताया जी के बेटे सन, मेरे भतीजे सन, लेकिन साडा प्यार भरावां वर्गा है। और माता जी की मैं गल करा शांति देवी जी की, मेरे माता जी लक्ष्मी देवी ते शांति देवी दोनों एको दिन शादी हो गए रत्याल आए सन। और जिन्नी उम्र इन्होंने भोगी है उन्नी ही मेरे माता जी ने उम्र भोगी है और दोनों ने साढ़े परिवार को जोड़े है मैं समझ बहुत ऊंचा किया, साढ़े खानदान को बहुत ऊंचा किया है। मैं बहुत कुछ ना कहता रहा जिथे मैं अपने परिवार के अपने भरावां
ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਮਲੇਸ਼ ਤੇ ਜਸਵੀਰ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਣ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰੱਤਿਆਂ ਨਗਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਦਿਆਲਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਡਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ, ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਹਰਬੰਸ ਨਾਨਾ ਜੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੀ ਜਾਮਨਗਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ 2-3 ਸਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਲ, ਨਾਨਾ ਜੀ, ਨਾਨੇ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸ਼ੋਕ ਮਾਮਾ ਜੀ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਆ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ, ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਕਿਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਐਸਐਸ ਦੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਕਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹਰ ਠੋਕ ਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ, ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ 10-15 ਸਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਚੰਗਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਓਵਰਲਸਟ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੋਤੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਾਮ, ਬੰਬੇ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਨਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ। ਆਦਰਨੀय परम कल्याणकारी
परम हितकारी तो दीवानी रामचरितमानस के रूप में रामायण जी तन तन स्वामी सरवणदास जी महाराज जी तपस्थली कौतुक स्थली कर्मस्थली पंजाब का ये महान तीरथ ताबिया के विराजमान परम शांति स्वरूप परम तपस्वी मौजूदा कैदी नशीन इस पीठ सिद्ध पीठ के पीठाधीश्वर आदरणीय वंदनीय पूजनीय श्री श्री स्वामी जी महाराज स्वामी रामतीर्थ जी संत मंडली इस हल्के के MLA साहब चौधरी दर्शन लाल जी बीबी जी के अंतिम अरदास इस पवित्र स्थान दे जुड़ बैठे नगरवासी रिश्तेदार ਵੱਖ-ਵੱਖ समाजिक जथेबंदियों तो आए समाज सेवी रिश्तेदार मित्र सहेली अचेचे तौर पर पुलिस डिपार्टमेंट जिसके ये दोनों भरा हैं अशोक जी सुभाष जी उन्होंने ऑफिसर साहबान या होर मैंबर समा थोड़ा है जी तक एको गल च कह दिए जी माता है उसकी पछाण उसके तप को जानना उसके पुन्ना को जानना सिर्फ और सिर्फ उसकी कुख तो जानिया जा सकता उस लखनी कुख जिन्होंने ऐसे हीरिया को जन्म दिता ये प्रत्यक्ष गल है कोई भी बुला रहे या मैं कह रहा वो किसी की प्रशंसा के तौर पर नहीं ये प्रत्यक्ष गल है बीबी जी उन्होंने स्वभाव जिक्र होया बार बार उन्होंने नाम का पर वो खास करके जाता है उन्होंने कि कैप्टन साहब ने तो सारी उम्र आर्मी के जॉब की है वो बचा ही है इस तरह दी बंदिशां होंदियां छुट्टियां दियां होर उस दौरान ये परिवार पिंड ही रहा जो अज इन्हां दे संस्कार हैं वो बीबी जी की बदौलत हैं वैसे भी चाहे कोई घर है चाहे कोई समाज है या कोई देश है जिहड़े अगे बढ़े वो माइया की बीबियां की बदौलत नहीं बढ़े चाहे वो शिक्षा करके होवे चाहे इन्हां दी मेहनत सदका होवे चाहे इन्हां दे गुणा करके होवे भागा वाले सी पोते नूं घोड़ी चढ़दियां देखिया भागा वाले सी पोते नूं साथी नूं मोढा बड़ा भयानक युग जा रहा है अज के युग विच ऐसी आयु पूर्ण आयु मिली उन्होंने ये उन्होंने पुन्ना की गल सी लेकिन उस तो भी अगे की गल है ये परिवार एक परीक्षा दे विच आया सी उहदे विच पहले तो जे शोक की गल करती है चाहे इन्हां दे स्टार लगे हैं चाहे रुतबा मिला है तो शोक जी उन्होंने बोझ लैके कभी नहीं विचरे समाज जाए ना इन्होंने इत्थे आके कभी बॉडी गार्ड या होर उन्होंने चाम धाम दसिया चाहे किसी के दुख चाहे चाहे सुख चाहे
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੇ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਬ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਮਿਹਨਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਗਾ ਵਧੂ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬੇਵਸੀ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ 2-3 ਸਾਲ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਚਾਹੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਜਸਵੀਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਜਲਦੀ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਇਰ ਬਿਰੋਕਰੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹਿਣੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਇੱਕ PCS ਅਫਸਰ ਹੈ, ਹੋਣਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਗਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਗਣੇਸ਼ ਜੀ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਰਨੀ ਮੰਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕੰਮਿਆ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੰਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਨਗਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿਣ ਹੋਏ ਔਲਾਦ ਦੇ ਜਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਐਸੇ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਮਰਦੇ ਹੈ ਔਲਾਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੱਥ ਕੱਚਣੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਪੇ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸੁਚੱਜੀ ਔਲਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ स्वामी जी आके फिर बेनती मैं भी करांगा। महाराज जी आप मेहरबान है, दयालु है, परिवार से अपना मेहर भरिया पंजा इसी तरह बना के रखना, उन्होंने आत्मा का निश्चय करके गुरु महाराज के चरणों की विराज है। सच्चा है, सच्चा है। बॉडी साहब की इस पावन धरती पे जिहड़ा एक किताब समागम हो रहा है, वो एक समाज के बहुत ही प्रभावशाली ਅਤੇ समाज अपने वालों एक ऐसी खुशबू प्रदान देने वाले स्वर्गवासी माता शांति देवी जी, जो कि श्री अशोक बाड़ जी ते सुभाष बाड़ जी के माता जी अज परमात्मा के असीं अरदास कर इकट्ठे हुए हैं कि जो उन्होंने पिछली दिनां जो विछड़ी है उन्होंने अपने चरणों से निवास बख्शे। मैं बड़े समय तो सुभाष जी नाल ते अशोक जी नाल समाजिक कामां दे विच विचर रहा सी। जो दुर्गेश शेट्टी जी ने मैंने दसिया तो मिलाया तो असी रत्तेवाल गए तो स्वामी जी के दर्शन किए तो स्वामी जी की प्रेरणा सदका सरबत का भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों डॉक्टर SP घबराई जी ने गल करके एक लैबोरेटरी खोलने का कोशिश करने का सिस्टम बनाया। कई मीटिंग्स हुई
ਅਸ਼ੋਕ ਬਾੜ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਟ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੁਆਬੇ ਮਾਲਵਾ ਮਾਝਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਘਾਟਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਮਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀਸੀ ਘਬਰਾਏ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਬੈਂਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਦੁਰਗੇਸ਼ ਸ਼ੈਟੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਭਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਿੱਤਰ, ਸੱਜਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ हैं। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ कि माता जी बहुत सूझबूझ, सियाने, समझदार, पर मैं समझदा बजुर्गों की सियाणप जिहड़ी है, बजुर्गों के संस्कार, उन्होंने कुख तो पता लग जाता कि सत्कारयोग अशोक बाण जी वर्गे, सुभाष जी वर्गे, राम ते लक्ष्मण नूं, दोनों जिन्होंने जन्म दिता, मैं समझदा जिथे अशोक जी ने उच्ची पदवी हासिल की है, ਜਾਂ सुभाष जी ने उसके पिछे माता जी का बहुत बड़ा हथ, माता जी का आशीर्वाद और सत्कारयोग कैप्टन साहब का आशीर्वाद। जे असी माता जी के जान की गल करिए, उन्होंने घर की, तो मैं समझदा जिन्हां दी माता सरीरक तौर पर साडे कोलों चले जाते सारिਆਂ ਦੇ, उन्होंने पता कि माता जी के आशीर्वाद पांजे तो परिवार के विच सारा परिवार उत्थे हुंदा है। जदों माता जी के दर्शन नहीं होंदे तो सारा बेड़ा जिहड़ा खाली खाली लगता है। सो मैं ज़्यादा ना कुछ कहता होया, जिथे बहुत बड़ी घाट है माता जी के जान की, उत्थे मैं अपने परिवार वालों, अपने वालों ते अपनी पार्टी श्रोमणी अकाली दल वालों माता जी को शरधा के फुल भेंट करता होया
परमात्मा के चरणों 'ਚ अरदास बेनती करना कि विछड़े हुए आत्मा को मालिक शांति बख्शे और जिहड़ा सदमा ना सहन जीवन सहन का बल बख्शे और परमात्मा इस परिवार को चढ़ती कला रखे। सत साहिब सत साहिब सत साहिब। ताबे के विराजमान सतगुरु श्री स्वामी जी महाराज, संत समाज, ਵੱਖ-ਵੱਖ राजनीतिक पार्टियां के आगू साहिबान ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ इस दुख की घड़ी च अंतिम अरदास अशोक वाण जी ਅਤੇ सुभाष वाण जी के सारे रिश्तेदार मित्र सज्जन मातावां भैणां, सब तो पहला सारे प्यार भरी सत साहिब। अज आपां सारे माता शांति देवी जी के अंतिम अरदास इकट्ठे होए हैं। मेरे तो पहला बोलदे बुलारिया ने माता जी बारे बहुत वधिया जानकारी कहा ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੁਲਵਾੜੀ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ, अच्छी एजुकेशन के नाल अच्छे समाज विचरण की। ਉਹਦੇ ਲਈ भी सब तो ज़्यादा योगदान ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ माता का ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ कोशिश करते हैं कि ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ भी किसी ਅਜਿਹੇ मुकाम ਤੇ ਹੋਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ प्राउड फील ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ भी अपने ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ यही ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। लेकिन जो माता शांति देवी जी और सत्कारयोग कैप्टन साहब जी ने जो मिलिया है, उन्होंने बच्चों ने मैं कहा पूरे पंजाब च नहीं पूरे हिंदुस्तान च जो जगह बनाई है, उहदे लई उन्होंने की हुई मेहनत के नाल समाज जो उन्होंने एक अपनी भूमिका निभाई है, उसी का ही फल है। मेरे तो पहला डॉक्टर साहब ने कहा सी कि गुजर बरादर में इस गल का हमेशा मान रहेगा कि अशोक वाण जी वर्गे IPS SSB IG के रैंक से रिटायर होने वाले और सुभाष वाण जी वर्गे लोगों च विचरण वाले और समाज को सेध देने वाले जोड़े बच्चे है वो इहो जिही शिक्षितां के कोखों पैदा होंदे है। सो समय का अभाव है, मैं ज़्यादा कुछ ना कहता होया माता जी को अपने वालों अते आम आदमी पार्टी जिला नवां शहर की पूरी टीम वालों अते बला चौक के बहुत सारे साथी आए उन्होंने वालों भी उन्होंने शरदा के फुल भेंट करदा और उस परमात्मा के चरणों च अरदास करदा कि मालिक उन्होंने अपने चरणों च निवास दें और परिवार से हमेशा इस चढ़ती कला का हाथ रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲਗਭਗ अपने 92 साल जीवन व्यतीत करके प्रभु चरणों जा बराजे। माता जी बारे सारे बुलारिया में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ, पर बहुत कुछ कहना अजे बाकी है, पर समा इजाजत नहीं दिंदा। मैं इस परिवार के बहुत इन्होंने नेड़े तो देखा क्योंकि कैप्टन साहब के मैं 1965-66 में इकट्ठे नौकरी सी, उस तो बाद भी साडा नाल इन्हां दे राबता रहा। अशोक वाण जी बारे
ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਬਾਰੇ मैं तो पहले सारे बुलारे दस जो माता शांति देवी जी ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ शायद ही किसी मां ਨੂੰ ऐसा होया। अशोक कुमार भाट जी जैसे बेटे IPS AIG रिटायर्ड, सुभाष चंद्र जी भाट इंस्पैक्टर रिटायर्ड, अगे उन्होंने पोते सुनील जी एडवोकेट हाई कोर्ट, उन्होंने ਧੀਆਂ ਬਾਗੀ ਪੋਤ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PCS ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ और बहुत इन्हों प्राप्तियां जिन्हों का वर्णन करना मुश्किल। मैं बहुता समा ना लेंदा होया अपने वालों, अपने परिवार वालों, अपनी पार्टी कांग्रेस वालों श्रद्धा के फुल भेंट करदा और परमात्मा के चरणों बेनती करदा कि बिछड़ी रूह नूं अपने चरणों स्थान दे, परिवार नूं, रिश्तेदारों नूं भाणा मनण दा बल बख्श। तकरीबन परिवार बारे सारिया गल्लां पहले बुलारे ने कवर कर देते हैं, जो मैं दोहरावांगा नहीं। एक चीज़ की अहमियत जो शायद ज़्यादा मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो है कि इस परिवार का जो नाता है, जो खून है, वो साडी फौज के नाल जुड़िया हुआ है। कैप्टन हरबंस लाल जी उन्होंने समय सिपाही भर्ती हुए जो साढ़े इतने हालात बहुत माड़े होंगे से, पानी की जमीन में लगना होता है, कोई बहुत ज़्यादा साधन नहीं होंगे से। एक साढ़े आर्मी के सिपाही रैंक तो सब तो उच्चा रैंक ऑनरेरी कैप्टन का होता है, और उस रैंक को अख्तियार करने लिए बहुत सूई के नक्या में गुजरना पैंदा है। छोटी जी गलती भी बर्दाश्त नहीं फौज होगी। उत्थों जाहिर है कि किन्ने मेहनती, किन्ने हटी और किन्ने अच्छे दिमाग के इतों निकल के साबित हुए जिन्हें ऑनरी कैप्टन रिटायर हुए। वही नहीं उन्होंने बटालियन सैकेंड राजपूत होंगी थी, जो इन्फेंट्री बटालियन साड़ी सब तो सख्त पढ़ाई इन्फेंट्री की होंगी आर्मी के, जो दूर दराज के इलाकों में तकरीबन रहते हैं, परिवार बहुत घट आ सकते हैं। उन्होंने गैर हाजिरी के उन्होंने धर्मपत्नी श्रीमती शांति देवी जी ने सारी कमांड और जिम्मेवारी परिवार की उन्होंने हाथ खिंच रही। बड़ी बड़िया जो लेडी अकेली होंगी है, बहुत बड़ी बड़ी तकलीफ आती हैं। बच्चे बीमार हो जाते हैं, स्कूलों के दाखिले टाइम ना तैयार करके भेजना, बड़ी जिम्मेदारियाँ होंगी। वो मेरे ख्याल उन्होंने बहुत अच्छी तरह निभाई। वही नहीं नाल परवरिश बहुत अच्छी की। जे परवरिश अच्छी ना की होती तो शायद अज दोनों बच्चे अपने अपने रैंकों बड़ा अच्छा नाम ना कमाते। इतने ही उन्होंने अशोक उन्होंने धर्मपत्नी भी साढ़े फौज तो ही नाता रखते हैं। मेरा ख्याल है ये सब तो बड़ी फौज की अचीवमेंट कह सकता कि एक परिवार में हर शख्स जो फौज के जुड़े हुआ अच्छे अच्छे पैगाम, अच्छे अच्छे मंजिलों पर पहुँचा। जिथे तक इन दोनों भाइयों का सवाल है, एक उदाहरण है, पूरे समाज का उदाहरण है। राम लक्ष्मण की जोड़ी पहले कह के गए काफ़ी बुलारे, वाकई में सही है। एक दूजे की शैडो ने जिथे भी जाते दूजा नाल सहारे के होंगे। हर आदमी यह अच्छे भाइयों, यह अच्छे रिश्ते
तरसता है, चाहता है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना, पहला ही बहुत टाइम हो चुका। मैं अपने वालों, अपने परिवार वालों और अपनी पार्टी श्रोमणी अकाली दल वालों माता जी की प्रार्थना करदा कि उन्होंने परमात्मा अपने चरणों में निवास करे और सानू सब नूं खास तौर पर परिवार को एडा बड़ा घाटा के बल बख्शे। सत साहिब। मैं दिल्ली से आया और पहली बार पंजाब में बोलने का मौका मिला। दयाल दरबार बड़ी सरकार में मैं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है मेरा दिल्ली से आना सफल हो गया है। मैंने रामतीर्थ महाराज जी के वचन सुने, दयाल जी महाराज जी को सुना, बहुत देर से सुन रहा हूँ। मेरे से पहले बोलने वाले इतने अच्छे लोग बोल रहे थे, यूँ लगा कि मैंने महीनों भर की बौद्धिक शक्ति आज प्राप्त कर ली है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा की दो बड़ी आवाज, हमारी आम आदमी पार्टी के रोडी साहब, कांग्रेस के दर्शन लाल जी, चेयरमैन साहब और अभी ब्रिगेडियर साहब बोल रहे थे। एक बात समझ आई कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। एक फौजी की पत्नी ने साधना, संयम, समर्पण, सरलता, सद्भाव, सहयोग के दम पर सिर्फ 2 बेटों को नहीं पाला। मैं आज इस आंगन में कह सकता हूं कि अशोक और सुभाष जी की मां नहीं, इस क्षेत्र के करीब 2000 से ज्यादा बेटाओं की मां है। ये पूरा प्रांगण इस बात की गवाही देगा, तस्दीक देता है। ऐसा मेरा भाव यहाँ उभर कर आ रहा है। कितनी संयम और साधना रही होगी उनमें, कितना त्याग रहा होगा कि सरहद पर देश के रखवाले के लिए अपना सुहाग है और विद्यालय में अपने बेटे को पढ़ा रही है। और पढ़ा के ना सिर्फ ज्ञान दिया, बल्कि ऐसे संस्कार दिए कि अशोक साहब पंजाब की शान बने। हम सब दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार अशोक साहब की ईमानदारी की सौगंध खाते हुए लोगों को सुनते हैं तो गर्व होता है कि मैं उनका मित्र हूँ, मैं उनका साथी हूँ। मैं अपनी पार्टी, आम आदमी पार्टी के मेरे जिला के प्रधान भाई जी बैठे हुए हैं। मैं देश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की तरफ से, मेरे नेता डॉक्टर संदीप पाठक जी की तरफ से, मैं संदीप मिश्रा आज माता जी के चरणों में ये श्रद्धा भाव अर्पित करता हूँ कि उन्होंने बेटों को ही नहीं पाला, उनकी अपनी बहुओं को भी वो संस्कार दिए हैं। इन बहुओं की चर्चा नहीं हुई जिन्हें अपने बेटियों की तरह उन्होंने गले लगाया है, पाला है। और आज प्रीत जैसा स्टार, प्रीत जैसा पंजाबी का एक स्टार भी इस कुल की शान बना हुआ है। मैंने भाई को कभी नहीं देखा। गुर्जर समाज की वो अभूतपूर्व वीरांगना जिन्होंने महाराणा प्रताप को बचाया, उनके पिता को बचाया, तभी तो महाराणा प्रताप बचे। आज मुझे लगता है कि मैं मां शांति के रूप में माता धाई का दर्शन कर रहा हूँ और जब तक मैं हूँ मुझे लगता है कि यह अवसर अपने आप में अविस्मरणीय रहेगा। बस 2 पंक्तियां, मैं आप सबके समय की कीमत को समझता हूँ कि झुर्रियों में झांकता, अशोक जी माँ कहीं जाती नहीं, कि झुर्रियों में झांकता जब कहीं कोई चेहरा नजर आता है, उस चेहरे में मुझे मेरी माँ का अक्ष झिलमिलाता है। और माँ कहाँ मरती है जब तक उसका बेटा जिंदा है। मेरे कानों में मेरे माँ का दिल ये बोल जाता है, मेरे कानों में मेरी माँ का दिल ये बोल जाता है। अशोक जी, जब तक आप हो, सुभाष जी हैं, प्रीत जी हैं, माँ शांति आपके बीच में है, हजारों लाखों लोगों के बीच में है, पूरे गुर्जर समाज के रूप में है। मैं नमन करता हूँ माता जी को, इस परिवार को, जिन्होंने ऐसा सिरमौर लाल दिया है जिसे किसी भी दल, किसी भी पार्टी, किसी भी गांव का आदमी शान से कहता है कि अशोक जी आपके साथ खड़े हो गए, हम यूं ही बड़े हो गए। माता जी को बहुत बहुत नमन, दरबार को बहुत बहुत नमन, तीरथ जी महाराज जी को, संतों को, आप सबको बहुत बहुत नमन। धन्यवाद। नहीं कि हर मुकाम पे बोला जाए, कई बार अल्फाज भी खामोश हो जाते। महापुरखों के, महारिशियों के बोलन तो बाद मैनू नहीं लगता कि असी दुनियावी लोग कुछ 2 लफ्ज़ कहने भी काबिल रह चुके। पर फिर भी परिवार वालों बार बार मैनू आदेश होया कि इस परिवार की बेटी होने के नाते जिन्ना भी समा मैं माता जी के नाल व्यतीत किया उसे लिए कुछ बोलिया जाए। गुरु ग्रंथ साहब जी को पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, होर धार्मिक पुरुषों की कंपनी के बैठते हैं, तो मैं एक जगह पर पढ़िया
कौन हुआ, कौन हुआ, कौन हुआ, माटी हुई, माटी हुई। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਹੀ ਆਖਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਗੁਮਾਨ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਪੈਗੰਬਰ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਉਤਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ, 2 ਨੂੰਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਪੜਪੋਤਰੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੰਨਾ ਵੀ। ਤੇ ਹਰ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲਾਇਕ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਕਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ? ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਟੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੈਨ ਵਾਟ ਸ਼ੀ ਸੈਡ, ਉਸੇ ਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ, ਲਾਚਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਕਿਤੇ? ਆਖਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਇਆ, ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਲਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ
ਜਿਸ ਨੇ ਐਸੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੂੰਹਾਂ ਕਦੇ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਦਮੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਬੀਬਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਵੂਮਨ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ, ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਬੈਠਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਝੂਠ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਭੈਣ ਦਾ, ਭਰਾ ਦਾ, ਮਾਮੇ ਦਾ, ਚਾਚੇ ਦਾ, ਤਾਏ ਦਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਮਹੱਤਤਾ ਉਨੀ ਵੱਡੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਏ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਚਿੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਗਈ, ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬੱਲਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦ ਐਡੀਸਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਭਾਵੇਂ SHO ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਸ਼ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਾਮੀ ਦਿਆਲਦਾਸ ਜੀ, ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਚੁਣੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ SSP ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ MA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ MA ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਨਿਕਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਜੋਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਬ ਨਿਕਲੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਸੁਭਾਸ਼, ਸਾਡਾ ਕਾਕਾ, ਹੋਰ ਸੀਗੇ 5-6 ਜਣੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਚਲੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਭਾ ਵਧੀਆ ਬੜੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ BA ਸੀ, ਕੋਈ BA ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁਕਲ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ MA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ, ਘਬਰਾ ਨਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ? ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ SSP ਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ IPS ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਲਾਅ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਤੌਰ SSP ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਹਲੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਕਾਬਲ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ IPS ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, IAS ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਿਛਲੇ 8-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ
ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਨੌਕਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਜੌਬ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ 2-4 ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12-1-2 ਵਜੇ ਫਿਰ ਵਾਈਫ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਚੈਨ ਲੈਂਦੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, 10 ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮਿਲਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਯਾਦ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲਾਣੇ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਖਸ਼। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਜੀ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਨਫਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 8 ਸਾਲ ਉਹ ਵੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੂਜਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਦੂਜਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਭੇਜ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਤਸਕਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਦਾਗਰ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦੇਣ ਦੇ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਘਬਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤਪ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬਰਾਬਰ ਪਾਪ, ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦਿਆ ਸਾਧ ਉਸ ਕੈ ਹਿਰਦਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੋ ਬਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਘਬਰਾਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਗਲਤ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਕੋਈ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਪੁੱਤ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਸਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵਾਪਤਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਰਾਮਦੀਪ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਭੋਗਿਆ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਾ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ
ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਸ਼ੋਕ ਬਣ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਹਰਵੰਸ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਈ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੀ। ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੌਧਰੀ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੇ ਹੁਣ ਆਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਆਏ ਹੈ, ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਕਰੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤਾਬੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਜੀਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਵਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ, ਕੁਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰ